کی کوانٹٹی بہت کم ہے لیکن کوالٹی بڑی ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ مسلمان ماشاء اللہ کبھی بھی کوانٹٹی سے نہیں پہچانا جاتا, مسلمان اپنی کوالٹی سے پہچانا جاتا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور یہ ادارہ مفتی بدر الدین اجمل صاحب جنہوں نے قائم کیا ہے, ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ جو نسبت میں نے لگائی ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی کی وہ منزل بھی ان کو عطا فرمائے. آمین. کہ قوم کی پارلیمنٹ سے لے کر پورے دیش کی پارلیمنٹ میں جا کر یہ نمائندگی بھی کر سکے. انشاءاللہ آمین. تھوڑا سا میں اناؤنسر مہودے سے چاہوں گا کہ آپ مجھے بھی موقع دے دیں انشاءاللہ. تو میں صرف اتنا بولنا چاہوں گا کہ آج مدارس کے اندر مسلمانوں کی کوالٹی بڑھائی جاتی ہے, اور یہ نعرہ جو سر سید احمد خان نے دیا تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, اس لیے ہم یہ طے کر کے جائیں یہاں سے کہ چاہے تو کھانے میں کمی کر لیں گے, پہننے کے کپڑے ہوں گے تو پرانے پہن لیں گے, پکا مکان نہ ہوگا تو کچے مکانوں میں رہ لیں گے, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم پکی دلوائیں گے انشاءاللہ. چاہے دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. ناسک جو کہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے, اودیوگک نگر ہے, تو جس طرح انڈسٹری میں پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے, جس طرح کھیتوں میں اناج تیار کیا جاتا ہے, اسی طرح ان مدرسوں میں اچھا انسان تیار کیا جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں نادانی کی وجہ سے کہ مدارس کو سوتیلیا سلوک سے اور سوتیلی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹائم پر ہندوستان میں مدارس کے اوپر نشانہ سادھا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں جن بچوں کے والدین پیرنٹس اور گارجینس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ مدرسوں میں انہی بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, بلکہ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم, the first ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا, بھارت کے سرو پرتھم شکشا منتری مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے. بھارت کے پہلے مسلم راشٹرپتی, the former president of India اور former vice chancellor of جامعہ ملیہ ڈاکٹر ذاکر حسین, بھارت کے پہلے راشٹرپتی, مسلم راشٹرپتی ڈاکٹر ذاکر حسین نے مدرسے میں تعلیم پائی ہے. دیش کی آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے علامہ فضل خیر آبادی نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. یہاں تک بولنا چاہوں گا عبید اللہ خان اعظمی نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے, اور یہ جتنے نام میں نے گنائے یہ مسلم نام تھے. کئی ایسے مہاپرش گزرے ہیں جو اسلام کے ماننے والے نہیں لیکن پھر بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. ان بچوں کے مستقبل پہ بولنا چاہوں گا کہ بھارت کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھی مدرسے میں شکشا پراپت کی ہے. The greatest king of ہندی لٹریچر, king of novel, بھارت کے ساہتیہ کے سمراٹ منشی پریم چند, جنہوں نے مدرسے میں شکشا پراپت کی ہے. تیسرے نمبر پر امریکہ کے راشٹرپتی باراک حسین اوباما, فارمر راشٹرپتی, جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. تو ایسے نام اگر گنانا شروع کریں تو یہ رات گزر جائے گی لیکن نام کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. یہ مدرسوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے. لہٰذا آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بیٹھیں, اور انشاءاللہ مختصر سا وقت مجھے ملا ہے. بڑے جو بھائی ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں, آگے کرسیاں خالی ہیں, آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. پیچھے جو بھائی ہمارے کھڑے سائیڈ میں بیٹھے اوٹلے پر, یہ بھی تھوڑا کرسی خالی ہے, آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. اور مجمع کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو مدرسوں میں شکشا حاصل کرنے والوں میں
مسلم بھی شامل ہیں، نان مسلم بھی شامل ہیں۔ آج مدارس اس ہندوستان میں دین کا قلعہ بن کر کے کھڑے ہیں اور دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کیوں پڑھے مدارس میں؟ میں اسکول کی اور یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر اور فلسفی میں ہوں، میں بی ایڈ ہوں، اسکول ٹیچر ہوں، انگلش پڑھاتا ہوں ہائی اسکول میں، مجھے ہندی انگریزی کی تعلیم سے کوئی دشمنی نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے مدرسے کی تعلیم کیوں حاصل کی جن کا میں نے نام لیا؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اسکول کی تعلیم، دنیا کی تعلیم یہ ہندوستان میں ساتھ چھوڑ دے گی، اگر قبرستان میں ساتھ دے گی تو مدرسے کی تعلیم کام آئے گی۔ اسکول اور کالج کی تعلیم قبر کے اندر ساتھ نہیں جائے گی، لیکن مدرسے کی وہ تعلیم ہے جو ہمارے ہندوستان سے لے کر قبرستان تک ہمارے ساتھ رہے گی اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ساتھ پیش کرے گی۔ تو آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ دنیا میں انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ رشتہ داروں سے ملتا ہے، بھائی اس سے ملنے آتے ہیں، دوست اس سے ملنے آتے ہیں، بیٹی ملنے آتی ہے، اس کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر وہ ملنے آتا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو ملنے بلایا جاتا ہے۔ ناسک کے ڈاکٹر کا علاج نہیں ہو رہا ہے، ممبئی کے ڈاکٹر کا علاج کروا لیا جائے، وہاں بھی اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو امریکہ کے ڈاکٹر سے علاج کر لیا جائے۔ جب ساری مشینیں ناکام ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور انسان دم توڑ دیتا ہے، تب کس کو بلایا جاتا ہے؟ تب قرآن پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں سانس ٹوٹتے ہی ساری تعلیم ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن سانس ٹوٹنے کے بعد بھی اگر کوئی تعلیم کام آتی ہے تو قرآن کی تعلیم کام آتی ہے، دین اسلام کی تعلیم کام آتی ہے۔ دنیا کا ہر علم قرآن سے نکلا ہے۔ آج مسلمانوں کو ان بچوں نے جنہوں نے تکمیل ناظرہ کیا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ آج پورے ہندوستان میں جس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے راجنیتی کے نام پر، یہ جو سارا تانڈو مچا رکھا ہے، یہ دنیا کو پیغام قرآن کو بتانے کا موقع ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کا اگر ہم نچوڑ کوشش کریں تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے بھٹک گئے ہیں، قرآن کے پیغام کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کو ہم جب بھی ادا کریں، ابھی بچوں نے بہت اچھے سے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، قرآن ہم جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آنے والا ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کریں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ آج امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ خریدی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، موبائل آپ کے پاس میں ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں which is the fastest growing religion of the world، دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ آپ گوگل ٹائپ کریں، گوگل بتائے گا اسلام is the fastest growing religion of the world، دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے؟ گوگل پر سرچ کریے تو گوگل بتائے گا کہ محمد جو نام ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور چھپی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ تو وہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آج قرآن کا ٹرانسلیشن موبائل اور انٹرنیٹ پر ہندی میں بھی ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہو چکا ہے، ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ اور جامعہ حسینیہ وہ ادارہ ہے جس طرح مفتی بدر الدین صاحب قبلہ نے بچوں کو تیار کیا ہے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ باقی اداروں میں تو پڑھایا جاتا ہے لیکن جامعہ حسینیہ میں پلایا جاتا ہے۔ یہ فقیر کی خانقاہ ہے،
गंगा के किनारे साबिर पियाला उद्दीन कलियरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिस तरह खानकाहें तामीर की थी इस्लाम की तबलीग के लिए, इस हिंदुस्तान में ज्ञान और ध्यान के दीपक रोशन करने के लिए, उसी तरह आज बदरुद्दीन साहब ने गोदावरी नदी के किनारे प्राचीन नगर नासिक में अंबड़ के मकाम पर एक ये इदारा कायम किया है मेरे भाइयों। यह आखिरत का इदारा है कि दुनिया के अंदर कोई तालीम कब्र में साथ नहीं देती है, सारी तालीमें हमारी यहीं पर छूट जाती हैं, लेकिन कुरान की तालीम कब्र तक पहुंचाती है, कुरान की तालीम मैदान महशर में साथ देती है। जिन बच्चों ने कुरान पाक खत्म किया, नाज़रा मुकम्मल किया, और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि आप देखिए अल्लाह के रसूल की हदीस है। पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे साबियों जानते हो यतीम किसे कहते हैं? तो साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्चे को हम यतीम कहते हैं जिसका बाप का इंतकाल हो जाए या माँ मर जाए, माँ बाप ना हो या कम से कम बाप ना हो, वो बच्चा अनाथ होता, यतीम होता है। तो मेरे नासिक के जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो बच्चा यतीम नहीं है जिसके माँ बाप मर जाएं, यतीम तो वो बच्चा है जिसके माँ बाप जिंदा हो और उसे तालीम ना सिखाएं, उसे दीन ना सिखाएं, उसे ईमान ना सिखाएं। वो बच्चा जो मदरसे से दूर है, वो बच्चा जो स्कूलों से दूर है, वो माँ बाप के जिंदा होते हुए भी यतीम है मेरे भाइयों। अगर अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हो तो मकान देना ना देना, दुनिया की चीजें मत देना, ऐसी चीज देना जो दुनिया में भी उसके साथ रहे, जनाजे में भी उसके साथ जाए और कब्र में भी उसके साथ रहे। वो चीज अगर कोई है तो वो इल्म दीन है, इल्म दुनिया है, वो चीज दे। दुनिया का इल्म दुनिया संवारने के लिए जरूरी है और दीन का इल्म आखिरत संवारने के लिए जरूरी है। कुरान फरमाता है, रब्बना आतीना फिद दुनिया व हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी बेहतरी अता फरमा और आखिरत में भी बेहतरी अता फरमा। आज स्कूल के अंदर जो तालीम हो रही है, मुझे मालूम नहीं कि महाराष्ट्र का बोर्ड कौन सा करिकुलम, कौन सा सिलेबस तैयार करता है। मैं मध्य प्रदेश MP बोर्ड का टीचर हूँ, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, 6वीं से लेकर 10वीं तक दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं। मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ किताबें उठाएं और देखें कि क्या आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपके बच्चों का धार्मिक शोषण किया जा रहा है, कुफ्र और इल्हाद की तालीम उन्हें दी जा रही है, भोजन मंत्र पढ़ाया जा रहा है, सरस्वती वंदना सिखाई जा रही है, सूर्य नमस्कार सब सिखाया जा रहा है। आज ये स्कूलों के अंदर हो रहा है मेरे भाइयों। अगर हमारा बच्चा मदरसे नहीं जाएगा तो वो ईमान से फिर जाएगा और इसका जिम्मेदार उस बच्चे के साथ साथ उसकी माँ भी होगी, उसका बाप भी होगा। इसीलिए इकबाल ने फरमाया है कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर ये घर के चिराग को हमने कुरान ना दिया, ये हमारा बच्चा बाद में है, पहले वो अल्लाह का बंदा है। हमारा बच्चा बाद में है, पहले वो रसूल का उम्मती है। उसे अल्लाह का नाम सिखाओ, उसे रसूल का कलाम सिखाओ, उसे कुरान पाक सिखाओ, क्योंकि कुरान वो किताब है जो पूरी इंसानियत को एक करने की बात कहता है। आज कुरान वो किताब है जो तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। सुभान अल्लाह, एक जान से पैदा किया है। दुनिया के सारे इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी समाज के हो, वो सारे के सारे एक बाप की संतान हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और एक माँ की औलाद हैं। यही बात कुरान पाक में जो बात है वो हदीस में आई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल खल्क़ु यालुल्लाह, पूरी कायनात अल्लाह का कुटुंब है और इस कुटुंब
से जो प्यार करता है वो अल्लाह का सबसे बड़ा बंदा कहलाता है। इंसान ने इस्लाम बांटने का काम नहीं करता, इस्लाम तो लोगों को जोड़ने का काम करता है। आज हिंदुस्तान में बंटवारे की पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स का पोलराइजेशन हो रहा है। आज मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर और राजनीतिक एजेंडे के नाम पर देश के लोगों को बांटा जा रहा है। लेकिन इस्लाम तो ये कहता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो कुरान पाक की तालीम है, वो दीन इस्लाम का पैगाम है। इसीलिए तो कुरान पाक तमाम किताबों की तस्दीक करता है। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी चैलेंज करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि जो वेद आए हैं वो भी किसी जमाने में आसमानी साहिब रहे होंगे। जिस तरह बाइबल आसमानी किताब है, जिस तरह तौरात तो इंजील की कुरान तस्दीक करता है, उसी तरह वेदों की भी तस्दीक करता है। वेदों में आया है एकम ब्रह्मा द्वितीय नस्ते नेह नास्ति किंचन। वेदों के अंदर आया है कि अल्लाह ताला एक है, खुदा एक है, दूसरा कोई खुदा नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। कुरान कहता कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह ताला एक है। खुदा की वहदानियत भी वेदों के अंदर आई है, नबी की रिसालत भी वेदों के अंदर आई है, क्योंकि कुरान उस किताब की तस्दीक करता है। आप देखिए इंसानियत के नाते से जो आज बांटा जा रहा है, कुरान कहता या अय्युहन्नास सुत्तकू रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों हमने तुम सबको एक जान से पैदा किया। अब आइए वेदों की तरफ। वेद कहते हैं अयन्नीजा परोवेति गणना लघुचेत भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, और विश्व मंगल विश्व कल्याण की बात करता है। उसी तरह वेदों के अंदर आया है कि जो तेरा है वो मेरा है, ये अपना है ये पराया है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये सिख है ये ईसाई है। ऐसा करने वाले छोटे चित्त के लोग होते हैं, वेद कहता है। छोटे दिल के लोग होते हैं, नैरो माइंडेड पर्सन, छोटी सोच के लोग होते हैं। वेद ये तो बताओ उदार चरित्र वाला कौन है? तो वेद कहता है उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र का वो होता है जो सारी इंसानियत को अपना परिवार समझता है। बाइबल के अंदर आता है द एंटायर यूनिवर्स इज द फैमिली ऑफ गॉड, समूचा ब्रह्मांड ईश्वर का परिवार है, पूरी कायनात अल्लाह ताला का कुंबा है। इसलिए मेरे भाइयों हम इस पैगाम को लेकर के आगे बढ़े। दुनिया नफरत फैला रही है, हम मोहब्बत का पैगाम आके लेके बढ़े। हम इस पैगाम कुरान के जलसे से कुरान का पैगाम लेकर के जाएं। कुरान का पैगाम क्या है? कुरान का पैगाम है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह ताला एक है। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला एक है। कुरान कह रहा है इन्नका ला खुल्कुन अज़ीम, ऐ महबूब आप ऊंचे अखलाक वाले हैं, अपने अखलाक को ऊंचा कर ले। कुरान हमें मोहब्बत का पैगाम देता है। कुरान शांति, सद्भावना, सदाचार, परोपकार और अहिंसा का संदेश देता है। कुरान इज द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, कुरान इज द मैसेज ऑफ फिक्सिबिलिटी, कुरान इज द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। पूरी इंसानियत को कुरान बराबरी का दर्जा देता है, सबको एक खुदा का बंदा मानता है, सबको एक माँ बाप की संतान मानता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस खुदा के लिए जो पूरे आलमीन का रब है। और जब नबी को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने पूरी कायनात के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। इसलिए मेरे भाइयों आज के जो हालात चल रहे हैं, वक्त की किल्लत के पेश नजर हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें ठीक से खड़े रहने की जरूरत है। आज गांव की चौपाल से लेकर टीवी के चैनल तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तक आज इस्लाम निशाने पर है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम, ये बातिल ताकतों की बौखलाहट है, ये बातिल ताकतों की घबराहट है कि इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। आज यूरोप और अमेरिका में लोग तेजी से कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय मजहब इस्लाम क्यों है? मेरे भाइयों इस्लाम का रिश्ता हिंदुस्तान से उस वक्त का है
जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो इसी हिंदुस्तान में नाजिल फरमाया। हम अपने भाइयों को बताएं कि परम पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए तो हिंदुस्तान में आए। मालूम हुआ कि आखिरी नबी अगर काबे में आए तो पहले नबी काशी में आए। सुभान अल्लाह, वो काशी का मकाम है। पहली बार अजान दी गई तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, सबसे पहले नमाज पढ़ी गई तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर। भोपाल रियासत के पुराने काजी साहब हैं, माशाअल्लाह बहुत तारीखदा हस्ती है। उनकी किताब है इस्लाम हिंदुस्तान के साहिब, आप उस किताब का मुताला करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मनुष्य मनु से मनुष्य है, आदम से आदमी है, उसी आदम को मनु करार दिया है वेदों के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम आए, सबसे पहले अजान हिंदुस्तान में दी गई। आज नमाज पढ़ने वालों पर लातें बरसाई जा रही है, कल नमाज पढ़ने वालों पर तलवारें चलाई जाती है। हजरत उमर फारूक आजम पर नमाज में चाकू चलाया गया, हजरत अली को नमाज में शहीद किया गया। इमाम हुसैन करबला के मैदान में, जिनकी निस्बत से इसको जामिया हुसैनिया कहा जाता है, इमाम हुसैन ने सजदे के अंदर सर कटाया है। कल करबला के अंदर हुसैन पर खंजर चल रहे थे, आज हिंदुस्तान में अगर लात मारी जा रही है तब भी सजदा बुलंद था, अब भी सजदा बुलंद है, क्योंकि दुनिया करेगी जिक्र हमेशा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सजदा, नारे तकबीर। सजदे में जो झुकता है वो झुकता नहीं है, वो दुनिया के सामने अल्लाह ताला उसे उठा देता है। अब कयामत तक हुसैन का सर उठा हुआ रहेगा। क्यों उठा हुआ रहेगा? क्योंकि हुसैन ने यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाया, हुसैन ने फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाया, हुसैन ने तो खुदा की वहदानियत के सामने सर झुकाया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दास्ताने अहद माजी हम भुला सकते नहीं, नक्श जो दिल पर हमारे है मिटा सकते नहीं। सरजमीने करबला से ये कहा शब्बीर ने, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर झुका सकते नहीं। आज हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आग की भट्टी इसीलिए दहकाई गई है कि तुम्हें इसमें तपा करके कुंदन बनाया जाए। आज ये बच्चे कुरान की तालीम में मेहनत ना किए होते तो आज इन्हें इनाम नहीं दिया जाता। मिर्जा गालिब ने कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, यह आजमाइश का दौर है। कुरान कहता है वला नबलगुन्ना बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि व अनफुसि वस्समरात। हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, जरूर तुम्हें आजमाएंगे। क्यों आजमा रहा है अल्लाह ताला? क्योंकि वो अपने मुखलिस बंदों को फिल्टर आउट कर लेना चाहता है, उन्हें छांट लेना चाहता है। क्योंकि जब तक आजमाइश नहीं होती इंसान कभी खिलता नहीं है। कांटों की नोक पर खिलता है तो गुलाब बन करके महकता है, और भट्टी में तपता है तो तप करके कुंदन बनता है। मुसलमान को इसीलिए आजमाइश की भट्टी में तपाया जा रहा है कि आज वो कुंदन बन जाए। मैं बस अपनी बातों को ज्यादा तूल ना देते हुए, मुसलमानों को आज के हालात में क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है। आप देखिए अकाइद हमारे बहुत अच्छे हैं, ईमानियात से हम वाकिफ हैं, लेकिन तीसरी जो चीज है अखलाकियात, जो मदरसे के शेड्यूल में लिखी हुई है, इस तीसरी चीज को हम अपना लें, हुस्ने अखलाक को अपना लें। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सारे इस्लाम के मुहाफिज हिंदुस्तान में आए तो क्या लेकर के आए? ये अखलाक लेकर के आए। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सर झुकाया हिंदुस्तान में, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अजान दी हिंदुस्तान में। इसीलिए तो कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए इकबाल ने सारे जहां से अच्छा कहा है। क्यों?
کہ سارے نبی بعد میں آئے، سب سے پہلے نبی آئے تو ہندوستان میں آئے، اسی لیے سارے جہاں سے اچھا سب سے پہلے اذان دی گئی تو ہندوستان میں۔ ہم صرف حسن اخلاق کو اپنا لیں، آج ہم ویوہار میں پیچھے ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اخلاق کو درست کریں۔ مکے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ حکم نہیں دیا نبی کو اور امتیوں کو کہ ان بتوں کو ہٹا دو، بلکہ یہ حکم دیا اپنے اخلاق کو درست کر دو۔ اگر اخلاق اچھے رہیں گے تو بت خانہ خدا خانہ بن جائے گا، اور اگر اخلاق برے رہیں گے تو خدا خانہ بھی بت خانہ بن جائے گا۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مفتی بدر الدین صاحب قبلہ، جنہوں نے اس مدرسے کو خون دل سے سجویا ہے، خون دل سے اسے سینچا ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج اس مدارس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے قبر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، دنیا کی سانسوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا اس انتقال ہو جائے گا تب ہماری یہ تعلیم کام آئے گی۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ جتنے بھی اہل خیر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 1 پیسہ دینا 70 پیسوں کے برابر ہے۔ یہ مسجد اور مدارس یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی بینک ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے مدرسے؟ اسلام کی بینک ہے۔ ہم دنیا کی بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو لاکھوں روپے لے جاتے ہیں، اور جب ہم دین کی بینک کی طرف آتے ہیں تو ہمارے سے 150 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بینک ہے، اگر یہاں اپنا پیسہ رکھو گے تو دنیا میں بھی اللہ اس کو فائدے سمیت آپ کو عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی فائدے سمیت عطا کرے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون دیں، چندہ بھی دیں اور بندہ بھی دیں، دونوں ضرورت۔ بندہ بھی دینا ہے، بندہ انہیں اپنا بچہ، اور چندہ بھی دینا ہے، جیب سے بھی مدد کرنی ہے اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے بھی مدد کرنی ہے۔ میں آپ سے دعا، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا کی کھیتوں میں ہم ایک دانہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہزاروں دانے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ان مدارس کے اندر اور مسجدوں کے اندر اگر ہم 1 روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شمار ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ خواتین و حضرات یہاں پر موجود ہے، ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے، تعلیم پاتی ہے تو ایک خاندان تعلیم پاتا ہے، اور ایک بچہ تعلیم پاتا ہے تو اس سے ایک فرد تعلیم پاتا ہے۔ لہٰذا ہم بچیوں کو بھی تعلیم عطا کریں۔ اسلام نے تعلیم سے روک نہیں لگائی ہے، دنیا کی تعلیم بھی فرض ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہتے کہ قرآن کی تعلیم فرض ہے، بلکہ کمپیوٹر سیکھنا بھی فرض ہے، انگلش بھاشا سیکھنا بھی فرض ہے، ہندی سنسکرت بھی سیکھنا فرض ہے، سائنس پڑھنا بھی فرض ہے، بایولوجی پڑھنا بھی فرض ہے، زولوجی پڑھنا بھی فرض ہے، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ پڑھنا بھی فرض ہے، کیونکہ ساری دنیا کا سارا علم اگر کسی کتاب سے نکلا ہے تو قرآن پاک سے نکلا ہے، اس قرآن سے نکلا ہے۔ اگر قرآن دنیا میں نہ ہوتا تو آج کمپیوٹر بھی نہ ہوتا، اگر قرآن دنیا میں نہ ہوتا تو آج سائنس بھی نہ ہوتا۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو انسان نے ترقی کی ہے وہ قرآن کی دین ہے، کیونکہ دنیا میں تاریخیں بدل جاتی ہیں، دنیا کے ملک کے حالات بدل جاتے ہیں، قوموں کی سرشت بدل جاتی ہے، حکومتوں کا معیار بدل جاتا ہے، بھاجپا اور کانگریس کی سرکار بدل جاتی ہے، ہندوستان پاکستان کے نقشے بدل جاتے ہیں، اور قبرستان اور شمشان کے احوال بدل جاتے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج دنیا کے حالات بدلنا چاہتے ہو میرے بھائیوں تو قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو جاؤ، قرآن کو تھام لو۔ میں اپنی بات کے آخری پڑاؤ پر، کیونکہ صدر محترم میرے کرم فرما بزرگ حضرت علامہ مولانا مفتی شمع اعظم صاحب قبلہ جو یہاں پر اسٹیج پر وراجمان ہیں، ان کا بھی بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں صرف اس بات پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ آج ہمیں حسن اخلاق کی ضرورت ہے۔ حسن اخلاق، بڑے بڑی جنگوں سے جو کام نہیں ہوتا وہ حسن اخلاق سے ہو جاتا ہے۔ ایک اجازت دے، ایک مختصر سی آخری بات، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال ہمارے بدر الدین صاحب نے یاد کیا تو آپ سے ملاقات۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا۔
कि उस दौर के जो मौलाना थे उनका असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, हिंदुओं पर भी असर था। हिंदू भी उनका एहतराम करते थे जिस तरह मुस्लिम करते थे। उस दौर में देवबंद से 100 किलोमीटर दूर एक गांव था, और ये बात कब की है? 1947 की, जब पूरा देश हिंदू मुसलमान के खानों में बढ़ गया था, देश में तासुब की आंधी चल रही थी। उस वक्त एक गांव में जो कि देवबंद से 100 किलोमीटर दूर था, मुसलमान अपनी जमीन पर मस्जिद बनाना चाह रहे थे, लेकिन हिंदू की बड़ी आबादी उनको मस्जिद नहीं बनाने दे रही थी। हिंदुओं ने चैलेंज कर दिया था, अगर मस्जिद बनाओगे तो झगड़ा हो जाएगा। मुसलमानों के घर कम थे, हिंदू समाज के घर ज्यादा थे। मुसलमान अपनी जमीन पे मस्जिद बनाना चाह रहे थे, लेकिन वहां की बड़ी आबादी उनका विरोध कर रही थी। गांव का प्रधान और गांव का सरपंच जिसने मस्जिद बनाने पर रोक लगा रखी थी, अल्लाहू अकबर, गांव वालों ने सोचा कि अगर हम जोर लगाएंगे, ज्यादा मस्जिद बनाने पे जिद करेंगे, हो सकता है गांव में झगड़ा हो जाए, पहले ही देश का माहौल खराब है। क्या करते हैं, चलो दारुल देवबंद के एक मौलाना साहब हैं जिनकी बात हिंदू भी मानता है, जिनकी बात मुसलमान भी मानता है, चलो उनसे जाकर के कहते हैं, वो आकर गांव में समझा दे, इन्हें अकल आ जाए। उस गांव के कुछ मुसलमान प्लान करके मौलाना कासिम नानोतवी साहब के पास गए। ये भारत की आजादी का वाकया है या उन्हीं के खानवादे के किसी आलिम का वाकया है। आप देखिए कि वो जाकर के मौलाना साहब से कहने लगे, हुजूर हमारे गांव में इस तरह की पोजीशन हो गई है, आप चल करके वहां के सरपंच से बात कर लें और समझा दें तो मस्जिद बन जाए। आप अल्लाह वाले हैं, आपकी बात में असर है। खानवादे देवबंद के वो आलिम ने कहा कि अभी आप जाइए, मैं 2-4 दिन का मेरा काम निपटा करके आऊंगा। चुनाचे मौलाना साहब की उम्र 70-80 बरस की थी, वो लकड़ी टेक कर चलते थे। उस वक्त देवबंद से उस गांव में एक बस जाती थी, शाम को वही बस गांव में आती थी। मौलाना साहब ने गांव जाने का इरादा किया और 70-80 बरस का वो बूढ़ा गांव जाने के लिए तैयार हुआ। उस वक्त वो बस स्टैंड पर आए और बस में सवार हुए, और भी सवारी बस में बैठती गई, क्योंकि उस जमाने में साधन नहीं थे। आज तो 4 व्हीलर हो गई है, 2 व्हीलर हो गई है, पहले साधन बस ही हुआ करती थी जैसे आज है। बस में अंदर सवार हुए, लोग आते गए, लोग स्टैंडिंग में आ गए, बस चलने लगी। तो अचानक मौलाना साहब ने देखा कि एक गैर मुस्लिम बच्ची जिसके गोद में दूध पीता बच्चा था, वो बच्चा तोप करके खड़ी थी। जब बस चलती, कभी आगे हिलती कभी पीछे हिलती, उसका बच्चा भी गिर सकता था। मौलाना साहब से देखा न गया, 80 बरस का वो बूढ़ा लकड़ी टेक कर खड़ा हो गया, कहा बेटी बैठ जाओ। लड़की ने कहा नहीं चाचा जान, आप बुजुर्ग हैं, आप बैठिए, मैं तो चली जाऊंगी। कहा नहीं बेटी बैठ जाओ। आखिरकार इसरार पर वो लड़की बैठ गई। जब बस गांव में गई, सारे लोग उतर उतर के जाने लगे, मौलाना साहब भी चल दिए, तो वो लड़की उनके सामने आई, कहा कि चाचा जान कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, पहले मेरे घर ले जाऊंगी और आपको चाय पिलाऊंगी, मेरे बाप से मिलाऊंगी, उसके बाद ही जाने दूंगी। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ने कहा नहीं बेटी तुम जाओ, मुझे काम से आया हूं, मैं फिर कभी आऊंगा। लेकिन लड़की ने नहीं माना, जिद करके वो मौलाना साहब को पकड़ के उसके घर ले आई और जाकर गांव के बाहर खाट पर बिठा दिया। अंदर जाकर अपने बाप से कहा, सरपंच था जो गांव का, अल्लाह अकबर, वो सरपंच की बेटी थी, बाप से कहा कि आज मैं बस में बैठकर आ रही थी, गांव के काका जी भी बैठे हुए थे, ताया जी भी बैठे हुए थे, किसी ने मुझे जगह नहीं दी, 80 बरस का बूढ़ा मेरे लिए खड़ा हुआ और मुझे बेटी भी कहा। बाप भी ये सुन के बड़ा मुतासिर हुआ, वो गांव का सरपंच था, उसने कहा बताओ कौन मौलाना साहब हैं। बेटी ने बाप से मौलाना साहब को मिलाया। जैसे ही उस बाप ने मौलाना साहब को देखा, वो चरण स्पर्श करने लग गया। मौलाना साहब ने उसे पकड़ लिया, बोले भाई झुको तो अल्लाह के सामने झुको, ये कहकर गले लगा लिया। कहा मौलाना साहब कैसे आना हुआ? मौलाना साहब ने कहा भाई इस गांव की मुस्लिम आबादी मस्जिद बनाना चाह रही है, लेकिन गांव का सरपंच और गांव की बड़ी आबादी मस्जिद नहीं बनाने दे रही है। मैं इसलिए आया हूं कि गांव वालों को समझाऊं, उससे बात करूं सरपंच से। इतना सुना सरपंच की आंख में आंसू आ गए। कहा मौलाना साहब आप अपने घर जाइए, मेरे यहाँ भोजन करिए और घर जाकर के विश्राम करिए, मस्जिद की चिंता छोड़ दीजिए। अब मैं खुद जमीन पर खड़ा होकर मुसलमानों की मस्जिद तामीर करवाऊंगा, हाँ मुसलमानों की मस्जिद बनवाऊंगा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे तेरी मस्जिद, शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा, दीन का तू गाजी बन जा, कुरान का तू कारी बन जा। आज यही पैगाम देने के लिए सुनाया है। बड़ी बड़ी जंगों से वो मस्जिद ना बनती, लेकिन मौलाना साहब का एक अखलाक था जिसकी वजह से सरपंच मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो गया। जो मस्जिद में रुकावट था वही मस्जिद की दीवार बनकर खड़ा हो गया और कहने लगा मैं मस्जिद बनवाऊंगा। ये है मेरे भाइयों हुस्न अखलाक। आज
آج ہمیں ویوہار کی ضرورت ہے کہ شاداب و شگفتہ کوئی گلشن نہ ملے گا، شاداب و شگفتہ کوئی گلشن نہ ملے گا، اور دل صاف رہا تو کوئی ساون نہ ملے گا، اور تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آج کے جلسے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اخلاقیات کو اپنائیں۔ یہ اخلاق کس نے سکھائے ہیں مولانا صاحب کو؟ یہ اخلاق قرآن نے سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر بہترین انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہو ناسک والوں، یہ دیکھ لو اسٹیج پر، یہ قرآن سکھانے والے لوگ ہیں۔ اور اگر بہترین بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں تارے زمین پر، یہ زمین کے تارے ہیں، یہ زمین کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جو اپنی خوشبو سے پورے وطن کو مہکا رہے ہیں۔ اگر بہترین بچے دیکھنے ہوں تو قرآن والے بچوں کو دیکھ لیں، اور اگر بہترین استاد دیکھنا ہو تو قرآن سکھانے والوں کو دیکھ لیں۔ آج مولانا بدر الدین صاحب سب سے بہترین انسان ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے کہ انہوں نے قرآن سکھایا ہے۔ انہوں نے قرآن سکھایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، بلکہ بچوں کو پلا دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اہل خیر حضرات کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ارے مدرسوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں صرف مدرسوں کی نہیں، آپ کے ایمان کو بچا رہے ہیں وہ لوگ۔ اگر ان کا ایمان بچانا ہوتا یہاں نہیں آتے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے جس طرح ہندوستان میں آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کا کیا ہے، آج ہی علماء کوئی بہار سے آ رہے ہیں، کوئی بنگال سے آ رہے ہیں، کوئی اتر پردیش سے آ رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ آپ کے دین کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی دین کو چمکانے کے لیے آ رہے ہیں۔ گنگا کی لہروں سے لے کر گوداوری کے کناروں تک آج جو اسلام نظر آ رہا ہے انہی علماء کی دین ہے، انہی صوفیاء کی دین ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو انہی اولیاء انہی علماء سے پھیلا ہے۔ لہٰذا آپ ان کا ساتھ دیں۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جسے قرآن نے عظیم ترین مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ و صدقات سے، اپنے پیسے سے، اپنے بچوں کی تعلیم سے مدرسے کی امداد کریں اور مدرسے کے اندر اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کا قاعدہ حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کو اللہ سلامت رکھے۔ جتنے بھی حضرات مجھے یہاں سن رہے ہیں اور جتنے میری آواز کو پس پردہ سن رہے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ کرے نہ ٹھیک سے بچوں کی ذہن سازی ہم، آخری بات، کرے نہ ٹھیک سے بچوں کی ذہن سازی ہم، تو یہ بڑھ کے کئی فتنے جگا بھی سکتا ہے۔ یہی چراغ جسے خون دل پلایا ہے، نظر نہ رکھے تو گھر کو جلا بھی سکتا ہے۔ دونوں تعلیم سکھائیں، دین کی اور دنیا کی۔ یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے مدرسہ بنائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے اسکول قائم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔